영자론 직독직해 중급 Story 43를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 220, 220페이지를 보시면 되겠고요. 제일 위에 제목을 보시면 Different Types of Clothing, 즉 옷의 다른 형태들에 관련된 내용이다 라고 볼 수가 있겠습니다. 옷에는 다른 종류, 그리고 다른 종류들이 물론 있고, 그게 직물이 다를 수도 있고요. 만든 형태가 다를 수도 있고, 혹은 그 나라마다 관습에 따라서 그 형태가 달라질 수도 있다라는 것이죠. 그것을 이 글에서 담고 있으니까 한번 같이 보도록 하겠습니다. There are many ways to learn about the people of other countries. 네, there are many ways. 많은 방법들이 있어요. To learn about people. 무엇에 대해서 배우느냐? People of other countries. 다른 나라의 사람들에 대해서 배우는 많은 방법들이 있습니다. One way, 한 가지 방법은요, is to study the clothing other people wear. clothing에서 대시 생략되었고요. 즉, 한 가지 방법은 to study the clothing, 옷을 연구하는 것이에요. Other people wear, 다른 사람들이 입는 그러한 옷을 연구하는 것이 바로 그 한 가지 방법이 되겠고요. 네, 되겠네요. For thousands of years, people in different parts of the world have worn very different types of clothing. 네. 그래서 여기 보시면 for thousands of years, 수천 년 동안에 다른 그 전 세계의 사람들은 have worn very different types of clothing. have worn, 입어왔습니다. 매우 다른 형태의 옷들을 입어왔습니다. There are four big reasons for this. 이것에 대해서 four big reasons. 큰 네 가지 이유가 여기에 있습니다. 그래서 다른 형태의 옷을 입은 이유에 대해서 보도록 할게요. One reason, 한 가지 이유는요. Might be religion. 아마도 종교 때문일 것입니다. In many Muslim countries, women must wear veils to hide their faces. 네, 무슬림 국가에서는요, 많은 무슬림 나라에서들은 women must wear veils. 항상 베일을 써야만 합니다. 베일로 얼굴을 가리는 것인데요. To hide their faces. 그들의 얼굴을 가리기 위해서 베일을 항상 착용해야만 합니다. 여러분들 아마 TV에서도 많이 보셨겠지만 항상 그 얇은 청 같은 걸로 얼굴을 그 눈만 빼고 모두 감싸는 그런 거 보셨을 거예요. 그것이 종교적인 이유 때문이다 라고 하네요. The veils must be worn in public. 그 베일은 반드시 착용되어야 합니다. In public, 즉 공공장소에서는 항상 착용되어야만 합니다. Veils are part of the Muslim religion. 이 베일이라는 것이 바로 그 무슬림 종교의 일부분입니다. 라고 되어 있죠. The second reason, 그렇다면 두 번째 이유를 볼까요? Second reason is that different materials are used in different countries. Is that 대절 이후입니다. 즉 다른 물건들이요. 즉 다른 물질들이 are used, 사용됩니다. In different countries, 각기 다른 나라마다 사용됩니다. 즉, 직물들이 다르다라고 보시면 되겠죠. 이때 material 같은 경우는요. So, for instance, in France, the materials used in clothing may be cotton, silk, wool, or many other man-made ones. 네, 예를 들어서, for instance, 프랑스에서는요. materials used in clothing까지가 주어고요. 즉, 다시 보시게 되면 materials, 네, 이 부분이 아니고요. 프랑스에서는 the materials used in clothing, 여기가 주어고 may be가 동사가 되겠죠. 주어, 동사. 즉, 그 옷에서 사용되는 물질들은 maybe 어떤 것이냐, cotton, 모카라든지 cotton, silk나 wool, 양모, or 혹은 many other man-made ones, 인간이 만든 것들이 보통 그 옷의 직물로 사용이 됩니다. 라고 되어 있죠. The ways that clothes are made are also very different. 그리고 여기에 또 are이 동사가 있어요. 그러면은 바로 앞까지 made까지가 모두 주어죠. 즉, 그 옷이 만들어지는 방법들은요, are also very different. 모두 매우 다릅니다.
이것은 세 번째가 되겠네요. 즉, 첫 번째 이유는 종교였고요. Second reason은 그 다른 직물들을 이용하는 것이었고요. 그 다음에 이제 the ways that clothes are made are also very different. 네, 그 옷을 만드는 방법도 매우 다르다라는 게 세 번째가 되겠네요. Western countries rely on machines to make most of their clothing. 그 서부 지역에서는요, rely on, 의존합니다. 어디에? materials에 의존하는데, to make most of their clothing. 그들의 대부분의 옷을 만들기 위해서 보통 그 material이라고 했죠? 머신에 의존합니다. 즉, 기계에 의존하는 경향이 있어요. 서부 사회에서는요. 즉, 대부분의 옷을 만드는 것을 기계로 합니다. But someone living in India can use only hand power to make the clothing he needs. 하지만 someone living in India, 인디아에 사는 그 사람은요, can use, 사용할 수 있습니다. Only hand power, 손을 이용할 수 있어요. 손의 힘을 to make the clothing, 옷을 만드는 데 있어서 he needs, 그가 필요로 하는 옷을 만드는 데 있어서 손을 이용해서 직접 핸드메이드로 합니다. 다시 말해서 the ways that clothes are made, 네, 즉 the ways that clothes are made are also very different. 그 만드는 방법이 다르다. 서부에서는 기계로 만들지만 그 인도와 같은 나라에서는 손으로 만든다. 그러한 만드는 방법의 차이가 있다는 거죠. Worldwide differences in costumes also lead to differences in clothing. 네 가지는요, 네 번째는 worldwide differences in costumes, 즉 관습에서의 전 세계적인 차이점이 also lead to differences, 차이점을 이끕니다. in clothing, 옷에서의 그 차이점을 야기시킵니다. 관습에서의 차이네요. A Mexican farmer wears a straw hat with a brim up. 그 멕시코 농부들은요, 그 straw hat, 즉 지프로 만든 밀짚 모자 있죠. 밀짚 모자를 with a brim up, 밀짚 모자의 창을 위로 올려서 쓴다고 합니다. However, in China, a farmer wears a straw hat with a brim down. 하지만 중국에서는 어떻게 하냐면 똑같이요. 농부들이 밀짚 모자를 써요. 그런데 어떻게? With a brim down. 그 창을 내려서 쓴다는 거예요. 즉, 그 같은 것이라고 하더라도 쓰는 관습, 그 나라의 전통에 따라서 달라진다는 거죠. Both hats are used to protect the farmers from the sun. 물론 그 모자들은 둘 다 used, 사용됩니다. To protect the farmers, 농부들을 보호하기 위해서. 어디에서? From the sun. 태양빛으로부터 보호하기 위해서 사용되는 것이죠. Some of these costumes have come down through thousands of years. 이러한 관습, 여러 관습들은 have come down, 전통적으로 내려왔습니다. Through thousands of years. 수천 년 동안 쭉 계속 내려져 온 관습입니다. 라는 것이죠. 여기까지 그래서 옷의 다른 종류들의 형태들에 대해서 알아봤습니다. 다시 보시게 되면요. 각 나라마다 우리는 배울 수 있는 많은 방법들이 있다는 거예요. 그 첫 번째 게 뭐냐면 바로 그 옷에 관련된 것이라는 것이죠. 그 옷에 관련돼서 네 가지의 중요한 이유가 있습니다. 다른 형태로 다른 지역에서 그렇게 다르게 입는 형태가 있는데 그 네 가지 이유가 있어요. 첫 번째 이유는 종교 때문이죠. 예를 들어서 무슬림 나라에서는 무조건 베일을 써야만 해요. 그걸로 얼굴을 가려요. 특히 공공장소에서는요. 이게 바로 무슬림 종교의 일부라는 것이죠. 두 번째 이유는요. 그 각기 다른 나라마다 사용하는 직물들이 다르다는 거죠. 그래서 예를 들어서 프랑스에서는 옷을 만드는데 cotton, silk, wool 혹은 핸드메이드 원스를 사용을 하죠. 그리고 또 세 번째로는 옷을 만드는 방식이 다릅니다. 예를 들어서 Western countries에서는 기계를 사용하지만 인도와 같은 나라에서는 핸드메이드로서 사용을 한다라는 거예요. 마지막으로 또 다른 옷이 다른 이유는 관습 때문이다. 전통 때문인 거죠. Customs.
왜냐하면 예를 들어서 같은 밀짚 모자라고 해도 멕시코에서는 창을 올려서 쓰지만 중국에서는 창을 내려서 쓰는 것이죠. 이것은 수천 년 동안 이러한 관습이 사람들에게 계속 내려왔기 때문에 이것은 계속 관습적으로 그렇게 다르게 사용하는 것이다 라고 볼 수가 있겠습니다. 여기까지 옷의 다른 형태에 대해서 썼다라고 보시면 되겠네요. 그러면 주요 문법 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 223페이지 아랫부분에 팁을 보시면 돼요. most of the 다음에 단수 명사가 오고 복수 명사가 오는 경우가 있어요. 이 부분을 잘 보시면 되는데 most of the 다음에는 셀 수 있는 명사, 셀 수 없는 명사가 모두 쓰입니다. 즉 예를 들어서 most of the students 가능하죠. 그런데 또 여기에 보시면 most of the performance라고 해서 이렇게 공연은 셀 수 없어요. 그런데 여기에서는 most of the performance 그 공연의 대다수가 goes slowly 아주 천천히 진행됩니다. 이때 대부분의 퍼포먼스가 단수 취급이 되었기 때문에 goes라고 단수 취급을 했네요. 그런데 보시면 most of their clothing 역시 clothing도 셀 수 없는 명사죠. 그러므로 most of 다음에 사용 가능하고요. 그런데 여기 보세요. most of people, most of the people 혹은 most people people은 셀 수 있는 명사죠. 그렇기 때문에 most people 가능하고요. 뒤에 셀 수 있는 명사였기 때문에 동사의 형태도 are이라는 동사의 형태를 썼다라고 보시면 되겠습니다. 그러면 이와 관련해서 주요 단어를 보도록 하겠습니다. word test를 보도록 할게요. 네, 223페이지 위에 부분에 보시면 단어를 이용해서 문제가 있습니다. brim, 창이고요. religion, 종교, col은 목화죠. costume, 관습, veil, veil은 천이에요. 얼굴을 가리는 천. number 1, belief in a god or gods, 신을 믿는 것은 종교죠. 네, 그래서 religion이라고 하시면 돼요. 혹은 그러한 행위죠. number 2, a piece of thin soft cloth that women sometimes wear over their heads, 머리 위에 둘러쓰는 여자들이 그러한 아주 부드러운 천은 veil이 되겠죠. Number 3, a type of cloth, 천의 일종이에요. Made from soft fibers from a particular plant. 식물로부터 추출된 그러한 섬유로부터 만들어진 옷의 종류는 목화입니다. cotton. Number 4, the wide part that sticks outwards at the bottom. 그 bottom 부분에서 그 outwards, 밖으로 이렇게 튀어나오는 stick, 찌르는 그러한 넓은 부분을 창이라고 하겠죠. 그렇기 때문에 brim으로 보시면 되겠습니다. Number 5, an activity, a way of behaving, or an event. 행동이나 이벤트의 활동 혹은 방법은 which is usual or traditional in a particular society. 어떤 특정한 사회에서 전통적으로 이루어지는 그러한 이벤트의 활동입니다. 전통 관습이겠죠. custom이 되겠습니다. 네, 여기까지 word 테스트 모두 끝났고요. 마무리 차원에서 read and think 부분을 보도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 224페이지고요. Number 1. If we want to learn about the differences about people in the world. 만약에 여러분이 세상의 각기 다른 사람들에 대해서 알기를 원한다 라고 한다면 무엇을 공부해야 될까요? 한 가지 방법이 바로 옷의 형태를 확인하는 것이다 라고 했죠. 예, 첫 번째 부분에 나왔었는데요. There are many ways to learn about people of other countries. 다른 사람들에 대해서, 다른 나라의 사람들에 대해서 배울 수 있는 많은 방법들이 있는데요. 그 중에 한 가지 방법은 바로 그 사람들이 입는 옷에 대해서 관찰하는 것이다 라는 것이죠. 그래서 이 부분을 보시게 되면 정답은 C번이 되겠네요. You may study the different types of clothing people wear. 사람들이 입는 옷의 다른 형태들을 관찰하는 것이 되겠습니다. Number 2. In many Muslim countries,에서는요, women have to 에 밑줄이 그어져 있죠. 네, in public. 공공장소에서는 무엇을 해야 된다고 했죠? veil을 써야 한댔죠. 그래서 cover their faces with veils. veil로 그들의 얼굴을 가려야 한다가 정답이 되겠습니다. Number 3. What is the third reason for
difference in clothing에서의 세 번째 이유는 무엇이었죠? 첫 번째는 종교, 두 번째는 그 만드는 직물, 세 번째가 바로 the ways that clothes are made. 네, 그것이 만들어지는 방법. 손으로 만들어지느냐, 혹은 기계로 만들어지느냐. 그 만들어지는 방법이 세 번째였죠. 따라서 different ways of making clothes겠네요. 옷을 만드는 방법이 다른 방법들이 되겠습니다. Number 4. What do two examples of wearing hats in paragraph 3 show? 네, 세 번째 패러그래프에서 창을 위로 올리느냐, 아래로 내리느냐의 그 두 가지 예가 있었는데요. 그것은 무엇을 보여주나요? 관습이 다른 것을 알려주는 것이었죠. 네, 마지막 내용이었고요. 보시게 되면, 네, 이렇게 in costumes, 즉 worldwide differences in costumes, 커스텀에서의 그러한 차이점을 보이는 것입니다. 그 대표적인 게 창을 위로 하느냐 아래로 하느냐의 차이였습니다. 라고 했기 때문에 여기에서의 정답은 그렇죠. D번에 The long history of some costumes, 몇몇 costumes, 관습의 역사, 긴 역사가 되겠습니다. 마지막으로 number 5, what do women in Muslim countries, 무슬림 나라에서 여성들은요, what do they wear to hide their faces? 그들의 얼굴을 가리기 위해서 무엇을 써야 한다고 했죠? veil을 써야 한다고 했죠? 네, 그러므로 여러분들은 a veil 이렇게 정답을 써주시면 되겠습니다. 네, 여기 있죠? Wear veils to hide their faces. 그들의 얼굴을 가리기 위해서요. 네, 여기까지 Story 43, 옷의 다른 형태들에 대해서 모두 내용이 끝났네요. 네, 이해를 잘 하셨습니까? 네, 각기 나라마다 옷이 형태가 다르고 직물도 물론 다르고요. 그 나라마다 좀 생산되는 그 품목이 더 다르잖아요. 네, 유행하는 것도 다르고 만드는 방식, 관습이 다르기 때문에 이러한 내용들이 나왔다라고 생각하시고요. 전체적으로 잘 살펴보시고 다음 시간에는 Story 44로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.